बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये बार तो पढ़ लिया है। देखो, बाबुल इस्तीजान आजना या अजनू, इसका माना है इज्जत देना, কারোর জন্য অনুমতি দেওয়া। আর ইস্তাজানা সিনতা তলবের জন্য সব हमारे तो याद रखो, सीनता तलब करने के लिए माने इज्जत तलब करना, अनुमति चावा। तो इज्जत तलब करने के लिए बहुत सारे मुतअद्दिद रास्ता है। मेन और सबसे सिरात मुस्तकीम है इस सिलसिले में सलाम। सलाम का माना है बिल्कुल इज्जत। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं सूरह नूर में, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लू। इजाज़त तलब करो या सलाम करो। जी, तो सलाम इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि, सय्यदना बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि सलाम से शुरू किया है इस्तिजान में। और सलाम से शुरू किया है, सलाम का शुरू है, সালামের দিয়ে শুরু করেছেন উনি বাপটা। আর ইবতিদাই সালাম অর্থাৎ সালামের সূচনা কোথা থেকে হলো? সালামকে ইবতিদাই সালামের সূচনা সেটাও করতে হলো। দেখো, বুঝতে পারছো? আল্লাহ तबारक ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद आदम को हुक्म दिया, आदम जाओ तुम, वहाँ सब फरिश्ता बैठे हुए हैं, उनको जाकर सलाम करोगे, जाओ सलाम करो। और देखो वो क्या जवाब देता है। जो वो लोग जवाब देंगे वही तुम्हारी उम्मत के लिए वही जवाब बनेगा। जी, तुम्हारी उम्मत तुम्हारे सारी क़यामत तक उसी बस सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चले गए, अब फरिश्ता के पास जा कर के सलाम कहा। फरिश्ता ने क्या कहा? देखो, बाबू बदी सलाम, सलाम का आगाज़, सलाम का शुरू कहाँ से किस तरह? हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खलक़ल्लाहु आदम, अल्लाह सुब्हानहू तबारक तआला आदम को पैदा किया है। ओ मौलवी साहेब, अच्छी तरह सुन लो मौलवी साहेब, আল্লাহ পাক আদমকে শুধু সৃষ্টি করে এই পর্যন্ত বলেননি, আলা সুরতিহি, अपनी सूरत पर, अपनी सूरत पर, আলা সুরতিল্লাহ। আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছে কুকুর, বিড়াল, ছাগল, মুরগি, হাঁস, পৃথিবী যত ঘোড়া ফোড়া সব আছে, আল্লাহ পাক ইরাদা করেছেন, হয়ে গেছে। ফাআলুল লিমা ইউরিদ, अल्लाह तबारक जो चाहता है वही करता है। कौन का मोहताज नहीं है अल्लाह पाक हमारे समझाने के लिए कि इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू अयकुल, अल्लाह के लिए कहने ज़रूरत नहीं है कून फयकूनु, फ़ौरन फयकूना, दोनों लुगत है, दोनों करात है। सुनो तो फ़ौरन हो जाता है। तो अल्लाह पाक कौन कहने का मोहताज है? ये तो हमारे समझाने के लिए कौन बोलता है। अल्लाह पाक इरादा फ़आल, बहुत करने वाला, बहुत तैयार करने वाला, कुछ करने वाला, लिमा युरीद, जो चाहता है। ये इरादा किसका था? अरे दिल का नाम है, अंदरूनी बात है, जुबान से कहने की ज़रूरत है तब कौन हमारे समझाने के लिए भैया। जी, लेकिन इंसान को पैदा किया अल्लाह तबारक तआला अपने दस्त मुबारक से। अल्लाह का दस्त, अल्लाह का हाथ कैसे है? कमा अली की निशानी, वो तो बार बार गुजर चुकी। जी, अल्लाह की शान के मुताबिक उनका हाथ है, उसी कुदरत हाथ के जरिए से अल्लाह तबारक तआला खुद बनाया। तो बताओ, जिसको मुफ्त मिलता है और जिस चीज़ को बहुत मशक्क़त के बाद मिलता है, दोनों बराबर कभी नहीं। तो सारी मखलूक़ात अलग है और आदम अलग है, इसलिए अल्लाह तबारक तआला उसको और उसके औलाद ज़ुर्रियत को जहन्नम में देना बिल्कुल मुमकिन नहीं, मुहाल के दर्जा में है। लेकिन फिर भी इतने बड़े नाफरमान इतना क्या करे? आदम को पैदा किया अपनी सूरत पर। अल्लाह की शक्ल सूरत कैसी है देखो, यहाँ से कुछ ना कुछ पता चलता है।
इसलिए मौलवी साहेब বারবার তোমাদেরকে বলেছি, বারবার সতর্ক করেছি, এই মানুষের সৃষ্টিটা আল্লাহর সুরতে, অতএব এই সুরতে সারা বডির মধ্যে সুরত কোনটাকে বোঝায়? চেহারা, মুখমণ্ডলটা। জি, এই জন্য মুখমণ্ডলে কখনো কাউকে কোনো শিক্ষক, যত বড় তোমরা পণ্ডিতের বেটা পণ্ডিত হয়ে যাও আর ওস্তাদের মোহতারাম থেকে ওস্তাদুল আসাতিজা बन जाओ, किसी तलाबे आजीज के चेहरा पर मत मारो, सराहतन मना है। देखो ना यह हदीस, अल्लाह तबारक ताला अपनी सूरत पर आदम का पैदा का, और हम आदम का औलाद है, आदम की ज़ुर्रियत है, इस चेहरा पर मानना ममनू है, बिल्कुल मना है। चेहरे को हाफिज साहब अल्लाह बच्चों को चेहरे पर इधर गाले मतलब खास करके सर के पीछे यहाँ ब्रेन रहता है, ब्रेन। ओ मौलवी साहब यहाँ थप्पड़ा मारना बिल्कुल ठीक नहीं है। बाद लोग देखोगे एक गाड़ी से जो गिर जाता है, एक्सीडेंट करता है, बाइक से, वहाँ से, हेलमेट क्यों है? अरे भैया उसकी जिंदगी बच गई, নতুন জীবন পেয়ে যাবে, সব জায়গায় কুচে গেছে, একদম সব কিছু, কিন্তু হেলমেট পরা আছে, মাথায় কিছু হয়নি। আর কোথায় কিছু হয়নি, আর পড়েছে, আর হেলমেট নেই, টুক করে মাথাটা এখানে একটুখানি লেগেছে, ওদের তা কিচ্ছু হয়নি। সে 2 মাস 4 মাস 6 মাস 2 বছর 4 বছর 5 বছর 6 বছর ব্রেন স্ট্রোক হয়। ব্রেন ইয়া হ্যাঁ, এই জন্য দেখবে মাথা ভালো করে তোমার কিচ্ছু, এদিকে মাথা কেন তুল করছে, এখানে তুল করছে, তত ঠিক মাঝখানে দেখবে এখানে খুব হালকা, মাঝখানে মানে আবার ঠিক এইখানটার থেকে একটু আগে। বাচ্চাদের দেখবি সে ঢোটো করে মনে তেল মারা, সেখানে সরষে তেল ভিজিয়ে দেবে, সেখানে পাতলা। এই জন্য পিছনটা কি মজবুত করে দেওয়া আছে, দেখ আল্লাহ সৃষ্টি, কারণ এখানে মারলে যেন সেই ব্রেন না আসে। আর ঠিক ওই মাঝখানটা রেখেছি, এই দিক থেকে এই কোনটা উঠেছে, আর একে হেফাজত করা হচ্ছে, ব্রেন হেফাজত করা হচ্ছে, সারা বডি সমস্ত দিকে চালানোওয়ালা ওই, তাকে কিভাবে হেফাজত করেছে। এই জন্য এখান থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত মুখমণ্ডল অর্থাৎ চেহারা সমেত, কী বলে সার আর গাল ফাল সব সমেত, এর মধ্যে কোনো রকমের আঘাত করা উচিত নয়। স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে কথা করে দিলে এক গাল, বেওকুফ ওস্তাদ। বিশেষ করে আমি এই সমস্ত দর্শন হিসাবে ওস্তাদের প্রতি যেন আমার কেমন লেগে যায়, এরা হাদিস করে পড়েনি নাকি, যে মাথায় পাচা মারো, মাথায় পিঠে মারো, মাথায় মারো, ছড়ি কুচে দাও, বউ কুচি করো, কিন্তু এখান থেকে কে এটা তোমার অধিকার দিল? আমার তো মনে হয় যদি কেউ এরকম মারে, মনে হয় আল্লাহর গালে চড় মেরল। আলা সুরাতি দেখলাম মনে সাহেব হাদিসটা, আদমকে পয়দা কি আলা সুরাতি, তখন আদম আলাইহিস সালামের লম্বা ছিল যেন মৌলভী সাহেব তুলু সিত্তু না যারা 60 গজ। এমনি তোমরা দেখো না, তোমার দাদা যদি দেখে থাকো, দাদা দেখবে বাপরে এইসব দরজায় ঢুকতে পারবে না। তারপরে এখন দরজা মিস্ত্রিটা ছোটো করে দিচ্ছে না কেন? শেষকালে আসতে হতে হতে বেগুন গাছ আঁকশি দেবে, বেগুন গাছ আঁকশি দেবে রে। আঁকশি বুঝিস তো? আঁকশি, আরে বাংলা বুঝিস না? आंखसी लौगा और आंखसी में फर्क है। लौगा में उसका अंगूठा नहीं होता है और आंखसी में अंगूठा होता है जिसका अंदर तोड़ा जाता है। और लौगा ऐसा ही खाली अनिल जी, खाली अनिल बांका বুঝতে পারছো? মাথাটা বাঁকা হতে খালি, সেটা লগা। আর বাঁকা বাঁকা সেটা জি আঁকশি দেবে। তা তোরা বলতে পারছি না সত্যি, তোরা কি বাব্বর হুজুর তখন বেগুন গাছটা ওই রকম এত বড় হবে 1.5 ইঞ্চি না নাকি? আমি বলছি বেগুন গাছে আঁকশি দেবে, তাই বেগুন গাছটা কত এত লম্বা আছে, ছেলেটা এত ছোট, তাই এত আঁকশি দিতে পারবে বেগুন? আমার এই কথাটাও তোমার বুঝতে পারিনি। তা তখন আবার যখন মানুষটা এত ছোট হয়ে এলো, তখন বেগুন গাছটা এত ছোটো এতটুকু বার হবে হয়ে তাতে বেগুন হবে।
এতে এমন প্রশ্ন হয়েছে দেয় জি, যে প্রশ্ন করেছে বলে জান্নাতে জাহান্নামে ও সর্বনাশ ইন্না সাজারাত জাকুম তোয়ামুল আসিম, জাহান্নামীদের খানা হবে জাকুম ফণিমনসা কাঁটা। আর সেটা কোথায় হয়? সর্বনাশ বলছে সেটা জাহান্নাম, যেমন আগুন তো আগ কান্দার ক্যাসে দরক্ত, তা কি জবাব দিবি? বলে এই দরক্তটা আগের হবে, গাছটাও কি হবে? আগুন হবে। তো তোদের এটা বলছি যে বাবা এই মানুষ ছোট হতে 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 এই ছোট হয়ে আসছে, দেখ না এখন সব ছোট। তো বলতাম গাছগুলো তো ছোট ছোট হয়ে আসবে, তো এমনি আমি তোদের বক্তা সাহেব তোরা আমার প্রতি ভক্ত হয়ে গেছিস, তা কী হবে? আমি এবারে যেখানে যা বলবো তোরা সামনে এই অবস্থা পেশ আসলো না জি। আমি এবার বেগুন গাছে আঁকশি দেবে, তোরা বল জি না, তখন বেগুন গাছটা এরকম ছোট্টই হবে, সব জিনিস ছোট আসছে তো ওটাও ছোট হবে না, সৃষ্টি ছোট আসছে জি। এ ঠিক এমনটা হচ্ছে কেমন বক্তা সাহেব যখন চায় যে ব্যাস আমি বক্তা সম্রাট हूँ तो सारे लोगों का दिल को जय कर लेता है, क्या कर लेता है सोच मन तो तार बक्ता साथे पाँच कितना है 12, जी हाँ सब जी हाँ, साथे पाँच 13 चले गए सब जी हाँ হ্যাঁ। বক্তা সাহেব প্রশ্ন করেছে সব প্রশ্নের উত্তর দেবো, আল্লাহ কি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह बहुत बड़ा एक नबी কথা বলতে বলতে हुजूर इस दौर में इस वक्त में दुनिया के अंदर सबसे बड़े आलिम कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े से जवाब दिया क्योंकि हकीकतन नबी हो मैं सब कुछ ये आना আল্লাহ বলে আনা আনা তো দেখাচ্ছি, আনা তো দেখাচ্ছি। হ্যাঁ ওরে সর্বনাশ চিরাহাট চিরাহাট কত আল্লাহর কাছে কে কান্নাকানি, আল্লাহ ক্ষমা করে দিচ্ছি, ক্ষমা করে দিলে কী হবে? পানিশমেন্ট পেতে হবে জি। আমি শাখাকে মানলাম ঘুষি এক সজরে, মনে বাবা আমার ক্ষমা করে, আমার বাবা তুই আমার ছেলে তো ক্ষমা করে, ক্ষমা ক্ষমা হয়ে যাবে, ওর ব্যথার কথা যাবে, ব্যথাটাকে ছু করে ম্যাজিক মাল লাগিয়ে দিতে পারবে। তা আল্লাহ তাই বলছে, এই জন্য এই হাদিসটা খেয়াল করতে হবে মৌলী সাহেব, আমরা বলি ক্ষমা করো, ক্ষমা হলে কী হবে? ক্ষমার তার ফলটা তো তোমার ভুগবে, তো যাও দৌড়াও। ভাজা মাছ পালাচ্ছে রে, কি অলৌকিক ব্যাপার। এবার কুদরত বোঝো, সে কেসা গেলে তার ঘন্টা তো হবে না, যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কথা বলছি কি বড়ালে। কিন্তু বক্তা সাহেব সম্রাট সাহেব যা প্রশ্ন করবে তাই উত্তর দেবো, কিন্তু আরে সব এক পর্চা ও এক পর্চা नदिया एक पर चल गई हुजूर सूर का गोश्त हराम क्यों है? अरे और जो सवाल करोगे पर्चा लिखोगे उसके नीचे लिख दोगे उसकी तालीम कहाँ तक है, वो क्या जानता है ना जानता है। মানে একটা ক্লাস 4-এর ছেলেকে বোঝানো যায় না A+B² फॉर्मूलाটা, तो से तार योग्यता कतटा, उनके इस्तेदाद कितने है, ता उसने एम कम अरे बाबा विराट जी। हाँ पर्चा देख, अच्छा किसने ये पर्चा है, किसने ये सवाल किया? खड़ा हो और खड़ा, अच्छा बाबा इधर आओ इधर आओ, है भाई एक चेयर ला कर उसको पाठा, वो जिंदगी भर स्टेजे चेयर बसते पारेনি। তো ও এখন কি হচ্ছে বলতে কি কলা ব্যাং, তারপর জয় যা ভাব এসছে, ঠিক বলছে এখন ভাব আসছে, তারপর বলছে এই ছেলে কি নাম হয়, তোর নাম বলে আব্দুল সত্তার জিন্দাবাদ। হচ্ছে সত্যি এত মানুষ আছে, হাজার হাজার তো কাছাকাছি লক্ষ লক্ষ মানুষ, এই জনজোয়ার জনগণের ঢল নেমেছে, তার ভিতরে কেউ বুঝতে এমন একটা মানুষ সত্যিকারের চিন্তাবিদ,
রাত দিন জাতির জন্য চিন্তা করতে করতে তবে তো ওই ওনার থেকে এটা পাওয়া গেছে। ও তখন বাবরে ওর কোষগুলো সব জ্যান্ত হয়ে গেছে, শরীরের কোষগুলো তো ফুলে উঠছে। কি এই জন্যই আজ এই চিন্তা ভাবনা। সাব্বাস, জাজাকাল্লাহ জাজাকাল্লাহ। এইরকম রত্ন সমাজে থাকা দরকার, এইরকম রত্ন থাকা দরকার। আল্লাহ এনার হায়াত দারাজ করুন, আল্লাহ এনার সবময় কল্যাণ দান করুন ইত্যাদি বলে বিভিন্ন কথা বিভিন্ন চলছে কিন্তু ওর শেষটা তোমাদের তো আজ সে সময় নেই। জানো কুকুরের মানে শুয়োরের গোশত কেন হারাম হয়েছে? শুয়োরের গোশত এই কারণে হারাম হয়েছে, পৃথিবীর মধ্যে যত প্রাণী আছে তাদের যৌন ক্ষুধা পরিতৃপ্তি করার সময় তারা একা একা সম্ভব করে, তারা একা ভোগ করে, অন্য কাউকে ডেকে নিয়ে যায় না তাদের মেয়েদের কাছে। अरे कुकुर, अरे कुतिया के पास जाने के लिए वो भी दूसरे किलाब को, दूसरे कुत्तों को काट डालता है, हाथ तक के लड़ते लड़ते उसको ख़त्म भी कर देता है। क्यों? सिर्फ मैं तने तनहा, मैं इस काम को मैं तने तनहा। कोई भी ये मुर्ग तुम देखो, तुम जिसको देखोगे, इंसान को देखोगे, सबको, लेकिन एक जानवर वो सूअर है, वो जब जुफ्त करने के लिए जाएगा तने तने कभी नहीं जाएगा, 2-3 साथी को बुला के ले जाएगा, बस एक साथ सब जाकर बस वो जुफ्त करेगा। इसी वजह से अल्लाह मियाँ ने इतनी बदतरीन जानवर उसका गोश्त हराम कर दिया। तो उन्हें चार छिड़े लाभ नारे तकबीर বক্তা সম্রা সবাই বলবে আল্লাহ আকবার জিন্দাবাদ, বলবে কি না? কারণ বুঝে পানি হয়ে গেছে, চরম বুঝে গেছে। আর 1 লক্ষ শ্রোতা তারাও সব বুঝে একদম তরদান ঠান্ডা হয়ে গেছে, কারণ এখন বক্তা সাহেব যেটা বলে তো সেটা মানে। কিন্তু এখানে এক তালবিলেম ও চুপ করে বসে বসে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছেন। যখন এবারে আমি বক্তা সম্রাট যাচ্ছি তখন বলছি হুজুর, ও হুজুর একটা কথা বলবো। হ্যাঁ বাবা তুমি বলবে কি, বলো বলো বলো। তো ওখানে পড়ছে বলে সে পড়ছে তো হয়ে গেছে, আমার পড়ছে একটু নেন না। বলে হ্যাঁ তুমি বলো বলো। বলে হুজুর ওই শুয়োরের গোশত আপনি বললেন হারাম এই কারণে, তাহলে কুকুরের গোশত হালাল হওয়া দরকার, বাঘের গোশত হালাল হওয়া দরকার, আর ওই সমস্ত জানোয়ার শিয়ালের গোশতটা হালাল হওয়া দরকার। কারণ এরা যুক্ত করতে গেলেই সবাইকে ভাগিয়ে দেয়, তাড়িয়ে দেয়, তাদের গোশতটা হালাল হওয়া দরকার না। এটা নিশ্চয়ই তালমিলে হবে। এটা এর ভিতর ভিতরে ছিল। তাহলে তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি আকাশের নিচে, আকাশের নিচে ওই মাটির উপরে। তো আচ্ছা বাবা তুমি সত্যি এই তার সঙ্গে সঙ্গে একটা এই দেখো এই ছেলে বাবা কোন ক্লাস পড়ো? বলে আমি ক্লাস 7 পড়ি। ও তাহলে বাবা শোনো, তুমি ওই কম ওই পড়ছে দেখছিলে না আমি পড়ছিলাম, মানে ওই ডিগ্রিটা তুমি ওই পর্যন্ত পৌঁছে বাবা, ওর থেকে আর বড় সমাজসেবী হবে। তখন তোমাদের আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, তখন নিজে নিজে তুমি ফর্মুলা তৈরি করবে। বলে কেটে পড়ে গেলে আর কী করবে? তাই কি হায় হায়, এই জন্য বলছি রে খেপা, তোরা তো একদম ওই রকম বুদ্ধু শ্রোতা যে শেষকালে ছোট হতে হতে আদম আলাইহিস সালাম 60 হাত 60 গজ, তারপর দেখো আমরা কতটুকু, তারপর হতে হতে আরও ছোট হয়ে যাবে। তো বেগুন গাছে আঁকশি দেবে, তখন তোমরা বুঝে তর হয়ে গেছো। তোমাদের বলা দরকার হুজুর তখন বেগুন গাছটা মাটি ফুঁড়ে 2 পাতার মতো অতটুকু হবে, ওতেই বেগুন হবে, ওতেই সব হবে, আঁকশি দেওয়ার প্রয়োজন पड़বে না হুজুর, বুঝে नहीं पाता है। तो आदम अलैहिस्सलाम को तैयारी करे अल्लाह पाक सित्तुना जरा फल्लमा खलाकू, जब आदम को पैदा कर दिया काला, अल्लाह ने फरमाया इज़हाब, आदम जाओ तुम जाओ, कोথায় जाओ? सल्लिम अला उलाइका नफरी मिनल मलाइकत जुलूस, वो सब फरिश्ता वहाँ बैठे हुए हैं, उनके जाकर सलाम कहो।
और सलाम कहने के बाद सुनो, इससे मतलब सलाम कहो तो अल्लाह पाक तबारक तआला आदम के दिल के अंदर सलाम का तरीका बता दिया, और ना बगैर अल्लाह पाक दिल के अंदर डाल के बगैर अल्लाह हुक्म नहीं दे सकते। ये द्वारा बुझे नहीं হবে। देखो कि फर्स्ट में अच्छी तरह कान खोलकर सुन लोगे, मा युहय्युनका, वो लोग यानी फरिश्ता क्या जवाब देता है तुमको। जो जवाब देगा फाइन्नहा ताहियतुका, ये होगा तुम्हारी सलाम, और ताहियत ज़ुर्रियतिका, और तुम्हारे औलाद का सलाम। फ़क़ाला, तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के तालीम के मुताबिक जाकर कहने लगा अस्सलामु अलैकुम। बुझते पारছো? সালামের মিনিমাম মেকদার, আদনা মেকদার यहाँ तक है। देख लो मुन साहेब, अस्सलामु आलैकुम। আর যদি কেউ বলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি, যদি বলে আলহামদুলিল্লাহ, সে আর একটু ভালো কাজ করেছে, একেবারে কম করছিল তাতে কাটু ভালো। কেউ যদি বলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, তাহলে সে খুব মোকাম্মল কাজ করে দিল, সালামের পরিপূর্ণতা এনে। হাদিস পাকে এসছে ইনতাহা সালাম ও বারাকাত, সালামের এক পর্যন্ত ইনতাহা হয়ে গেল সালাম দেওয়াটা। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের রিওয়ায়াত, যদি কেউ আরও বাড়ায় তো জায়েজের দরজায় রেখে দেওয়া হবে গো। ভালো করে বোঝো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু। অনেক আরও কিছু বলে দেওয়া হবে, আর কেউ বলে দেওয়ার গুঞ্জাইশ আছে। কিছু কিছু কট্টরপন্থী, ও ভাই তোমাদেরকে বারবার বলছি, শরীয়তের নাম কোনো দিন এটা নয় যে শরীয়ত কোনো দিন কট্টর। শরীয়ত দিন আসান, বুখারী হাদিস পার হয়ে গেল, ইয়াসিরু ওয়ালা তুয়াসিরু, নরমি করো গরমি করো না, সরল করো সহজ করো। তাই আমি তোমাদেরকে বারবার বলি, তো তোমরা যে যে এতেকাদের মানুষ হও, সবাই তো এক এতেকাদের, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমরা আহলে হাদিস ভাই, সোজা কথা বলছি, আহলে হাদিস ভাই, সালাফি ভাই হও, আর এই হানাফি ভাই হও। আর পশ্চিমবঙ্গে তো আর হানাফি আর ছাড়া ওই শাফি মাসলাকের লোক তো দেখতেই পাই না। যাই হোক, আর শাফি মাসলাক যে হাদিস পাক পড়ো, বোঝো, তারপরে তোমাদের চালাবে, ভালো করে চালাবে, হাদিস ভালো করে বোঝো। সবাইকে নিয়ে চলা দরকার, সবাইকে। আজ বড় দেখি সমাজে যা অবস্থা হচ্ছে, মুসলমানের কী অবস্থা। আর এখন আমাদের ভিতরে যদি এই দল 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 দল, কোথায় বাবা আহলে হাদিস, কোথায় বাবা হানফি, কোথায়, আরে সর্বনাশ হয়ে যাবে তো, আর সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে তো। আমি তো বারবার বলছি, সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পার্টি নই আমরা। তা কেন এত? যদি একতলাপ করি, মারামারি করি, ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘষাঘষি কর, বাইরে যেন গায়ের কম একটাও না জানতে পারে আমাদের প্রতি। কোরআন বলছে তো ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ, সাথে সাথে মুসবাত পেহলুর পরে মানফি পেহলু, ওয়ালা তাফাররাকু। ওয়ালা তাফাররাকু বলার দরকার ছিল না, জামিয়া বলে দেওয়া হচ্ছে। তো আবারও এরকম ঘুরে বলা হচ্ছে, একদম বিক্ষিপ্ত হবে না, সব এক হও। আর যদি এক হতো, কিচ্ছু করতে হতো না হামাসকে। শুধু সৌদি একাই যদি বলতো, এই এটা অন্যায় হচ্ছে, এই এটা অন্যায় হচ্ছে। দুবাই ট্রাক ট্রাক খানা পাঠিয়ে দিল, কাকে? ফিলিস্তিনিকে দিয়েছে, ইসরায়েলকে দিচ্ছে ট্রাক ট্রাক খানা। কি খবর কি রাখছো, আর কি অবস্থা হচ্ছে জগতে? তার কারণটা কি? আমরা, তার কারণটা হলো আমরা। এই মতবিরোধ এই হ্যাঁ তো বলছে, ওদের জন্য কি দোয়া করবি রে? খাল কেটে কুমির ঘরে এনেছে, ইসরায়েলতে জায়গা দিয়েছে তো, আমার 100 বার দিয়েছে। ও সেই ইহসান করলে এই অবস্থাটা। আল্লাহ রসুলের আখলাকে, তাদের আল্লাহর চরিত্র, তারা চরিত্র ভূষিত করেছে, তবে তাই জায়গা দিয়েছে। কত বড় অন্যায়, কত বড় জুলুম। এই জন্য সালাম যে একদল কট্টরপন্থী বলে মোটেই চলবে না। জি না, এটা
নিচে মোস্তাবের দরজা, মোবার দরজা রাখা আছে, কিন্তু সালামের পরিপূর্ণতা হয়ে যায় কোন পর্যন্ত? ও বারাকাতুহু পর্যন্ত। ভালো হাদিস শুনে গো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, ইনতাহা সালাম। আচ্ছা, কেউ যদি শুধু বলে আসসালামু আলাইকুম, দেখো তাহলে সালামের হক আদা হয়ে গেল কিনা? সেইটাই তো ইমাম বুখারী সেইটাই রিওয়ায়াত করছে। হযরত আদম আলাইহিস সালাম যাকার কেন লেখা আসসালামু আলাইকুম, ফাকালু ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এবার ফেরেশতা জবাব দিচ্ছে কি, ওয়ালাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ। একা বলে তাই, আর আমরা কুম বলছি তো ওয়ালাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ। তাহলে ফেরেশতারা কী করলেন? বাড়তি করলেন না, ফাজাদাহু ও রহমতুল্লাহ, ফেরেশতা ने बढ़ा दिया है और रहमतुल्लाह। কোরআনের আয়াত শোনো এবারে, ওয়াইজা হুইতুম বিতাহিয়া, জব তোমরা সালাম করবে, ফাহাইয়ু, সালামের উত্তর দাও, বি আহসানি মিনহা, তার থেকে উত্তমভাবে। আমি তোমাকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম, তুমি উত্তমভাবে উত্তর দিচ্ছ, উত্তম কী হবে? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি সালাম করলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, তুমি তার উত্তম বলতে দেবে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি বলে দিলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, তুমি তার উত্তম কি করবে? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তাহলে উত্তম কি হলো? যদি একান্ত উত্তম পাওনি, আল্লাহ পাক সেটার ব্যবস্থা করেছে, আর উদ্দুহা, যে যতটা বলেছে ততটাই উত্তর দিয়ে দাও। প্রথম কথা বলেছে উত্তম দাও, উত্তম যদি তুমি আর ব্যবস্থা না করতে পারো তাহলে কি করো? অন্তত সমান সমান দাও। আয়াত ভালো করে বোঝো কত সুন্দর। কিন্তু আমি বলবো, এই যদি তুমি বলো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, সত্যি কথা বলছি তার উত্তম দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কি? আমি বলছি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, উত্তম হয়নি? কি করে হয়েছে বল? কোনটা হয়েছে? ও ও ও রহমত কেন ওটা, তাহলে উত্তম হয়ে গেছে। এখন যদি তুমি ওটা উত্তম না যদি ধরো, একান্ত না ধরো, তাহলে উত্তম হওয়ার ব্যবস্থা আছে? তবু বলবে হ্যাঁ আছে। কিসের ব্যবস্থা আছে? বলার ভঙ্গিমা, মনের উদারতা, জি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমা, নিশ্চয়ই তার ভালো হওয়ার ব্যবস্থা আছে। নেই? তুমি বললে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, একটু মুস্কি হেসে বলেছো, আর আমি বলছি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বলো দেখি দুজন সমান সমান হলো? এটা উত্তম হয়েছে। তো এই জন্য হাজারো চেষ্টা করতে হবে আয়াতের দিকে। একান্ত যদি না পারা যায়, যাক বাবা আর উদ্দুহা করো। এই জন্য ফেরেশতারা উত্তম দিলেন, ওয়াকুল্লু মাইয়াদখুলুল জান্নাত, যারাই জান্নাত যাবে, हर वो आदमी जो जन्नत में जाएगा अला सूरत आदम, वो आदम के शक्ल सूरत बनकर जन्नत में जाएगा। সুবহানাল্লাহ। এই কারণে বলছি মৌলী সাহেব, মৌলবি হচ্ছ, খবরদার তলাবে আজিজ, খবরদার নিজের বউকে, খবরদার নিজের ছোট ভাই বোনদেরকে, কাউকে এই মুখমণ্ডলের পর আঘাত করো না, আঘাত করো না, মাইরো না। ফালাম ইয়াজাল, बराबर उसी से मुखलुकात চলতে চলতে ঘাটতে 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 আদম করেছিল কত 60,000, তারপর ঘাটতে 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 এখন দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ। এখন মেয়ে ছেলেরা খুব কম লম্বা হচ্ছে, দেখবি খুব ভালো করে সমাজের দিকে খেয়াল করে দেখবি, মেয়ে ছেলেরা আর লম্বাটা খুব কমে হচ্ছে। আর মেয়ে ছেলেরা বেশি লম্বা হলে ওই 40 বছর পার হওয়ার পরে সে একদম সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। আমি এমনি এমনি বলছি না, পুরো সমাজে নারী নক্ষত্র বিবেচনা করে বলছি। তোরা পরীক্ষা করে দেখলি বাবা, যদি উল্টো হয় তা আমাকে ফোন করে জানাস যে হুজুর না আপনার এই থিওরিটা সেট হচ্ছে না পুরুষ তুলনায় মেয়েরা। আর মেয়েগুলো হচ্ছে বেশ একেবারে কেউ কেউ শর্ট সাইজ, আর কেউ লম্বা শর্টের মাঝামাঝি হচ্ছে। সেই মাঝামাঝিগুলো মেয়েগুলো 4-5টা ছেলের মা, 40 বছর বয়স হয়ে গেছে,
তবু ছেলেগুলো আলাদা করে নিয়ে তাকে ফের বিয়ে দেওয়া যাবে, তাকে ফের বিয়ে দেওয়া যাবে। তার মানে কি, সে এখন দিল্লোল, শরীর সব ঠিক আছে। আর যে মেয়েটা ওর চাস্তো বোন একই দিনে দুদিন হয়েছে, সে হয়েছে একবার লম্বা, ওই মেয়েটা এর বয়সে তার 4-5টা ছেলে হয়নি, তার দুটো হয়ে যাওয়ার পরে সে একেবারেই বুড়ি হয়ে গেছে। দেখে নিবি, এই সমাজে দেখে নিবি। এই জন্য এখন আস্তে 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 সব ছোট হয়ে যাচ্ছে, হায়াতও কম হয়ে আসছে। হায়াত তোমার 3 মিনিট হাজির পড়লে, আমার উম্মতের গড় হায়াত কত, মা বাইনা 60 থেকে নিয়ে 70 পর্যন্ত হায়াতও কম আসছে। হাত্তা আলাম ইয়াজাল খলক ইয়ানকুসু বাদু হাত্তালান ইয়া তাকে এই পৌঁছ গিয়া হয়। এরপরেই বলছি বেগুন গাছে আংশি দেবে, তখন আর তোমরা বলবে না জি বেগুন গাছ ছোটো হবে, আংশি দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। জি পড়ো, আয়াত তেলাওয়াত করো। যেটা শুরুতে বলেছিলাম তোমাদের, আল্লাহ তাআলা এটা কোরআনের আদেশ গো। তাহলে কোরআনের আদেশ কি অমান্য করে চলবে? ও খোদা, এটা নাসখাতি, ভালো করে তোমরা বুঝো। আল্লাহ পাক বলছে মানে করতে হবে না, লা তাদখুলু বুয়ুতান গায়রা বুয়ুতিকুম, এক অন্যের ঘরে যদি যাও তো ঢুকবে না হাত্তা তাস্তানিসু ওয়া তুসাল্লিমু আলা আহলিহা। তাহলে দুটো করতে হবে। জি দুটো করতে পারো তাহলে অতি উত্তম, আর যদি দুটো না করো কমাস কম একটা তো করতেই হবে, চাই সালাম করো আর চাই অনুমতি তলব করো। কিন্তু উত্তম পদ্ধতি কি, কারো বাড়িতে গেলে যায় প্রথমে গিয়ে সালাম করলে আসসালামু আলাইকুম আহলাল বাইত, আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলে দিবে। কোনো সাহায্য ভিতরে যায় আসসালামু আলাইকুম, বুঝতে পারতে হ্যাঁ, একটু আস্তে আস্তে করে। তাহলে ইস্তাজান হলো আর সালাম হলো। এইবারে হুজুরকে খুলে দিল আসসালামু আলাইকুম, কবার হলো? তাহলে দুবার হলো। প্রথমে বাইরে আর তারপরে একবার ওই জন্য আসসালাম, এক ঘরে ঢুক আর কথাবার্তা হয়ে গেল চলে যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম। সালাম কবার হলো? 3 বার। এটা হলো আসল আদব। যাওয়ার সময় সালাম করে যাও। যালিকুম খায়রুল লাকুম, আল্লাহ কত সুন্দর প্রসেস বলে দিয়েছে, এই তোমার লিয়ে বেহতের হয় লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন। এই হলো আল্লাহ তাআলা জায়গায় বলেই বলছে এইগুলো তোমরা চিন্তা ভাবনা করলে কি করবে, উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে, আমার হুকুমগুলো তোমরা বুঝতে পারবে, নিয়ে নাও। फाइल नाम तजिदू फीहा, साफ बोले जाए घर में अगर किसी को ना पाओगे सलाम कहने के बाद या इजाज़त तलब करने के बाद किसी नहीं मिला है अहदन फला तदखुलूहा, दरजा भें ढुके पड़বে दरजा খোলা আছে তাহলে ভাঙতে হবে না, ঢুকে পড়ি তাও না, ফিরে আসবে বাবা। লা तदखुलूहा हत्ता यूज़न लकुम, जब तक तुम्हारे लिए इजाज़त ना दी जाए, যতক্ষণ অনুমতি না পাচ্ছ ব্যাস। ওয়াইন কিল লাকুম, আর ভেতর থেকে যদি আওয়াজ আসে আগার তুমকো কাহা যেতে হ্যায় ইরজু ভাই এখন নেই গো, মোল সাহেব গেছে, আমি কোয়ার্টার আছি, কোয়ার্টার দরজায় আসসালামু আলাইকুম, ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে এখন হুজুর নেই গো, তাহলে কি করতে হবে? ইরজু ফারজু, তাহলে ফিরে এসো বাবা। এই ফিরে আসাটাই খুব ভালো হবে, তাহলে তোমার দিলটাও পবিত্র থাকছে আর ভেতরে ওয়ালির দিলও পবিত্র থাকছে। কিন্তু আমাদের সমাজে ব্যাধি কি এসছে, যদি বলছে গিয়ে দরজা আসসালামু আলাইকুম বলে ভেতরে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ, ও বাবা কোকিল কণ্ঠী ভালো করে উত্তর দিয়ে দিল। তুমি কে বাবা? আমি হুজুর এসো বাবা ভেতরে এসো। তা করে ভিতরে তোমাদের হুজুর নেই তো? তা বলছে নেই, তো আমি তখন ওই আওয়াজটা শুনে এর ভিতরে বাবা প্যালপিটেশন শুরু হয়ে গেছে। আবার তার ভেতরে গিয়ে দেখে ও খোদা আমি কি দেখছি, একবারে
চকচক গোড়া চকচক একবার পুরো টমাটোর মতো অবস্থা, আর একটা লাল ব্লাউজ পরে আছে। ওরে বাপরে! তারপরে উপরে চাদর, কালো চাদর দেখে ও খোদা, পুরো অমাবস্যার রাত্রে একটা চাঁদ উঠেছে, অমাবস্যার রাত্রে চাঁদ বার হয়ে গেছে, মানে এগুলো পুরো অন্ধকার। যাক, ওই হতো তো। আমি আসছি, তাহলে আসছি। ও আসছে, সারাদিন আর পড়া হলো না। আল্লাহ তাবারক নিজে বলছেন, যদি তুমি ওই ব্যবস্থা ফিরে আসো, হো আজকা জাকি থেকে আজকা এসছে, এ তোমার দিল কো বিলকুল পাক সাফ রাখেগা তোমার লিয়ে, আর উনকে লিয়ে ভি আল্লাহু বিমা তা'মালুনা আলিম। এখানেই আল্লাহ তাবারক তাআলা আলিম সিফাত দিয়েছে। মৌলভী সাহেব, তুমি যা কিছু করছো সব আল্লাহ পাক জ্ঞাত, আল্লাহ সব জানে গো। ও মৌলভী সাহেব, ইয়ালামু খায়নাতুল আয়ুন ওয়া মা তুখফি সুদূর। তুমি যে চোখ মারছ, তুমি যে ওই করছো, হাজারো তুমি জানো তোমার ওস্তাদের স্ত্রী, মানে তোমার মায়ের সমতুল্য মা, কিন্তু মা থাকে না, মার পজিশন থাকে না মৌলভী সাহেব। ওই জন্য ওই মেয়েটাকে, অর্থাৎ ওস্তাদের স্ত্রীটাকে উচিত ছিল অপরের সঙ্গে যখন কথা বলছে কর্কশভাবে কথা বলা। ফিরে এসে যেন ও জানে ও প্যালপিয়ে শুধু সর্বনাশ, আর ওখানে আমি যাবো না, আসাধ্য জরুরত ছাড়া যেতে পারবো না। ভিতর তো ওনার বাঘিনী আছে, ভুল হতে হয়। হ্যাঁ, এসব সর্বনাশ। এই হ্যাঁ, তখনই আমি আব্দুল সাত্তার, কী খবর? হুজুর, হুজুর এখন নেই, যাও। ও তো যাবো না, ওই তো দরজায় একটু টো মারছিল, টো মারা আর হবে বলে কোথায় চোখ পড়ে দেবে। এইটাই আল্লাহ রসুলের নির্দেশ, আর পক্ষান্তে সম্পূর্ণ আমাদের উল্টো হয়ে যাবে বলে, ও বাবা, ওই লোকটা কি মনে মনে করে গেল গো আমার প্রতি, কে ভাই? ও ভাই, যেন আমার মায়ের পেটের ভাই। কত সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে সমাজে। তা আল্লাহ তাবারক এই হুকুম, ওই জন্য আল্লাহ বলছে তা'মালুনা আলিক লাইসা আলাইকুম जुनाहुन, तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं होगा अन तदखुलू बुयूतान, उस घर में घुसने से गैर मस्कूनतिन, जिस घर में तुम रिहायश नहीं करते, रहन सहन नहीं करते हो, থাকো না তোমার, লেকিন ফিহি মাতা, কারখানা রে, কোনো কারখানা বা কিছু গুদাম ঘর, সেখানে তোমরা থাকো, কিন্তু সেখানে ফিয়া মাতাউন, তোমাদের সেখানে সাজ সামান্য রাখুন। তাহলে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকবে যখন, তখন কী করবে? অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তবু সালাম করাটা মুস্তাহাব। কেন? ফেরেশতা আছে। আল্লাহু ইয়ালামু মা তুবদুন, আল্লাহ জানতে হয় जो तुम जाहिर करते हो মা तक्तुमून। ওয়াকালা সাইদ ইবনে হাসান লিল হাসান ইন্না নিসাল আজমে মেয়েরা সব করে কি ইয়াকশিফনা সুদুরাহুন্না ওয়া রুসাহুন্না। খোদা, তখন থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 1400 বছর আগে, আজমের মেয়েরা, আরবের নয়, অনারবরা সব, তারা মাথা খুলে বেড়ায়, সিনা খুলে বেড়ায়। সত্যি কিনা বলো? ও আল্লাহ, তুমি যত বড় ভালো নামাজি, ভালো দিনদার পরিবেশ, কিন্তু দেখো মেয়ে ছেলেরা মাথাটা খুলে বেড়াচ্ছে। কমল সাহেব, এই জন্য আমি বলি তো, এই ওড়না সালার কমিজ থেকে বেশি পর্দা হয় শাড়িতে। সেলার কমি পড়ে গেল, পুরো এমন সেলার কমি পড়ছে, সব সেলার কমিজের অবস্থাটা বডি মাপ নেওয়া যাচ্ছে। আর বাড়িতে দেওয়ার ভাসুর এতে সবাই আছে, মাথায় কোনো দিন ওড়না নেওয়া না, পুরো মাথার খালি সেলার কমি পড়ে আছে। পক্ষান্তরে শাড়ি পরে থাকলে মাথা থাকবে।